find out whether the footfalls have reduced. The last 2 points are a little long-term. Migration of services to portals, which is like in education, HR, MIS, or in PWD, contractor management information system, public request management system. For pension and public grievances, it could be Kritagata, and for all department, it could be RTPS, so that the citizens will start getting services without coming to Secretariat. And lastly, we will transition from physical to e-office after the project is over. Thank you. I extend my gratitude to Neeraj Verma sir for the systematic presentation on Sadbhavana, and he has given an insight to the whole system, what we are going to do. So now I would request State Informatics Officer Suchitra Pyarelal to demonstrate on the portal of Sadbhavana and e-office. Over to you, ma'am. Thank you. Honorable Chief Minister, respected Chief Secretary and all dignitaries on the dais, all officers and staff who have come to this event. I'll give a presentation on the portal on Sadbhavana, the main features which has already been told to you by Principal Secretary in his previous. But I'll just give a very short presentation on how the portal is going to function from the citizen point of view, and also from what the department nodal officers will need to do to act on the pending cases. Yeah, first one. The project Sadbhavana portal is for clearing the files which will be applied by the citizens. So this portal will be accessible through the Right to Services, Public Services portal, RTPS. So when the citizen comes to that, they will find the link from the day of the launch. And this portal has been designed in a very simple way, which the citizens find very user-friendly and simple enough to do the application on their own. It has a simple interface for the form, and as soon as the citizens apply, they get an acknowledgement with a unique number which has Sadbhavana written on it. They can track the status of their application at any point of time, and this website can be accessed through any means. It is fully responsive through their mobile also. For the department users also, they have a very useful dashboard through which they can see all the applications which have come, which they need to take action. And this will give them the feature and facility for real-time monitoring. So this is the portal. I've just given a snapshot view. So they will, in the RTPS portal, they'll have the Sadbhavana. The form will be available where they can start entering their personal details. And first they will enter their mobile number just for security purpose. And once a mobile number is entered, they will get an OTP in their mobile. They enter the OTP and the remaining fields in the forms that can be entered. So this is a form, the details of the applicant. Most important is that they have to enter the file number, reference number,
or any other reference so that the case can be easily identified. So once they have completed, there is a message whether they can submit. So once it is submitted, it goes to the department inbox of the nodal officer. So one alert comes whether before the citizen actually applies. So when they say submit, they get a unique number for the file details which they have submitted, and it is prefixed with SDP, which is Sadbhavana. So they get a unique number, which is already mentioned. So with that reference number, they can track any time where their file is. So this is acknowledgement which goes to the citizen in their mobile number. So here there is a track status. After it is submitted, the citizen can at any point of time give their mobile number, and once they give their mobile number and click on track, they can find what is the status. So the current status could be under processed or with whom it is. It also shows with whom that file is pending with when it is under process. So these details can be from the citizen point of view. Now we will see from the department point of view. Department nodal officer, the nodal officer, every department has a nodal officer for CP grams. So the same nodal officer will be catering to these files also. So it will land in the respective department, because the citizen will also choose a department. So it will come to the inbox of the department nodal officer. So the nodal officer will see a dashboard. They will see all the applicant details. They will view what is the application. There is a view button. They will view the application, and they will see what is all the details of the applicant's file pendency application. So once it is done, this is the dashboard of the department nodal officer. They will see all the files. It will be different because it has the prefix of Sadbhavana. So the cases will be available for them to take action. So they can view the real-time status, and from here, the status can be tracked by the citizens and in what process it is under. So the status update by nodal officer is given through their interface, and once a nodal officer updates the status in the dashboard, the applicant will receive an intimation, an alert through their SMS. So this is a very simple workflow for citizens and for the department users to do the entire flow in a very seamless manner. So Sadbhavana is for ensuring the speed, efficiency, and convenience for citizens. Now, once Sadbhavana is completed in a span of 2 months, the next logical step, as already mentioned, is that the entire secretariat and other departments need to go on to E-Office. So I'll give a very short presentation on E-Office. Yes. E-Office for the digital transformation in government. As per the directive of Honorable Chief Minister, E-Office is to be implemented in all districts by May and in all departments once the Sadbhavana is initiated and it comes to an end in April. So this is the initiative taken. E-Office is a product for simplified, responsive, effective, and transparent governance. It allows officers and employees to work from anywhere. It ensures that there is no loss of data, files will not be misplaced, saves paper and environment, time and manpower, huge cost savings for the government, and increased accountability. The current status of E-Office in the country, central government, all the departments, ministries are 316, state governments 394. So this a total of 710 instances of E-Office in the country. In Assam, E-Office, the file tracking system has been implemented in all the 58 departments where the file status and letter status can be tracked.
Recently, the departments who have initiated moving towards e-office, the GAD department, and Environment and Forest, Education, Irrigation, Public Enterprises, and Asthma. These are the departments who have initiated e-file in their departments. So just a process, 2-3 slides on how it is. Detailed training will be given to all departments, but the process, e-office, the electronic file, is very simple. Mainly there are 3 aspects: the letters which come into the system, the files which are created, and finally, after the decision is taken, the issues. So this is the interface which every user will get, where they can work on the receipts, they can work on the files, and they can work on the issues. So all the rest of the features are some things which will help each of this. So if the other components are, other areas are just to help actions on receipts, files, and issues. But this is a main area of e-office where there are only 3 things to be done: receipts, files, and issues. In e-office, the letters are received, the inward letters which come into any office. When we move towards e-office, they will have to be scanned and entered into the system, and each letter gets a unique number. And this will be unique in the government, so that this tracking becomes easier. On the left side, you will see the scanned letter, which will be done by the diarist or the first inward point entry in any office. It could be the PA to the officer or diarist or any of the persons who are doing the diarization. So the left side, the letter comes. On the right side, they enter the details of the letter. So this is the first aspect of e-office. But moving forward, I would just like to say that once everyone is on e-office, this step will be phased out eventually. Reason being that the letters also can be encouraged to be received through email or through the issue which comes from other departments. So when that comes, this activity will be reduced, because this becomes automatically in an electronic form. So scanning will not be reduced. And I also would like to inform the latest version of e-office has been implemented in the Secretariat from December. So all these features, new features, are already there. So the details of the letter is entered on the right side, and it is sent to the next in the flow. This is the file, the look of the file, how the file looks like. The file for the letter, for decision to be taken on the letter is sent to the section. The assistant creates a new file if there is no earlier file on the subject, or he or she will tag it, attach it to the existing file. On the left side, the note sheets are, the officers can write their notes. It can be digitally signed or Aadhaar-based signature. Both are available. On the right side, all the correspondences are there, just like in a physical file. Physical file, we will see on the right side. So here it is on the right side. There is a table of correspondence where all drafts, DFAs, letters, everything will be there. So the file, you can create new file, part file, volume, you can submit the files. A file can be closed only if approval of the senior officer is there. So file, for closure of files also, an approval has to be obtained. So this is a file inbox, how it looks like. It's very simple, file movements, you can see details. So all the things around the file is available on this screen. Next is the third point is a dispatch. So once a decision is taken, the DFA is approved, the letter is to be dispatched. It can be dispatched to the dispatch module of e-office. And through dispatch, you can send it to multiple recipients. To the public also, we can send the dispatch. And if we have the SMS, the dispatch can be sent through SMS also. It can be sent to within and outside Secretariat. So these are the 3 main things. Fourth important point, which is very useful, is the MIS reports. So through the reports, the status of files, status of receipts, and all letters, VIP references, grievances, all that can be viewed by the department officers, and based on the hierarchy, the details will be obtained. So this itself is one big area. A lot of reports are there which can be used as per the requirement.
Just 2 slides on the key features. Once a letter comes, there is a facility to send acknowledgement to the citizens. Once a letter, so they will be satisfied to receive an acknowledgement, yes, the letter has come. So this is a very important feature, acknowledgement to citizens on receiving their letters. Through SMS, if their mobile number is entered in the letter, through email, if the email is entered, or by post. While sending any files from one desk to another, if it is an important file, the priority can be set by the officer. So these are very important. You can set the due date, you can set what priority it is, and you will be alerted. Suppose it's a something from the PMO or VIP reference or RTI, you can set the date, and on the due date you will get alerted. And third is that the notifications that such a file is pending, you can receive through SMS if you have set the priority and the due date. By clicking on the file, one gets to see the exact status with whom the file is. So the currently with option, if we see, it can be seen where the current file is currently. And there's also a feature, if the file has not been opened, the senior officer can pull up the file and send it to another if it has been pending for too long. So this is another feature. And search facility is there. There is a search facility where you can, by giving certain parameters, you can find out where exactly the file is. A new feature in the latest version, which was not there in the previous, is that the multiple signatures on a single file is possible. Now coming to the records management, the record retention fees facility is also available in E-Office. So we'll see that E-Office can pave way towards making the environment clean by digitizing all the files. So this is the process. This has also already been explained how the department has to do the prior work of listing all the files which are to be kept under the various categories defined in the Office of Manual Procedure, category 1 to 5. And finally, it has to be sent to the archives. Just like we have National Archives, the archival files for archiving has to be sent to the state archive. So record management will be done by the department by listing all the files and doing the proper digitization and entering them into E-Office if they have to be retained. So this is the module in E-Office for records management. So when we move, E-Office actually helps to move towards a digital, making everything digital, encouraging the letters through email or receiving through issue. The soft copy will encourage digital mode instead of the paper form. So this would be a good, E-Office will be a good start to that. And in E-Office is a facility where you can dispatch all the issued letters to a group. Suppose we have to send a letter to issue to all the DCs, a group of DCs can be made, and from the issue you can say email to all DCs, it will go by email. So group dispatch option is there. There won't be any requirement to maintain physical registers as we do now for diary register, issue register, file index, because all these are available from the MIS reports. So this will also pay for Swachha Secretariat, Swachha Mission, archiving old files. It's eco-friendly, huge cost savings, and green office. For implementation, the areas which needs to be done, the best practices is that every department needs to have the institutional mechanism, the infrastructure, training, and time-bound implementation. So it is divided into areas which will be told in detail while we are moving towards E-Office, how they will have to make the transition to E-Office, the planning. So 2 things every department needs to do while they are planning for the transition is they have to make a list of all the existing physical files based on that and prepare a timetable with the approval from the senior most secretary. All new files can be on e-file from day 1. All running files which are to be moved to e-file, and also notify the guidelines and the transition to E-Office. The future. Once E-Office is completely implemented and Sadbhavana, which is the first step towards citizen-centric,
the interface which can be open to the citizen so that there will be a front end, back end will be e-office. They could have a front end could be developed where citizens can always track the status of the file. So this is the future once Sadbhavana and e-office is in place. The critical success factors, this is the last. For e-office, from our experience, commitment of the department as a whole is required. And once a file is in electronic mode, it has to be end-to-end in electronic. So hybrid movement is not recommended. So once it is in electronic, it has to move completely in the electronic mode. Transition of all files have to be done as per the transition plan, agreed to transition plan. A weekly review by the senior most secretary to see once a transition plan has been made. This is also recommended for a critical success factor for moving to e-office. Thank you. Thank you very much. The Suchitra ma'am has given us an insight to the portal of Sadbhavana and e-office. And she has also explained the salient features. So thank you very much, ma'am. So now the time comes. Now I would request our Honorable Chief Minister to address the gathering. Over to you, sir. অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা ডাঙৰীয়া, অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব শ্ৰী বিজয়েন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া, পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰ ডাঙৰীয়া, শ্ৰী আব্বাসী ডাঙৰীয়া, ৰবি শংকৰ প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া, গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব নিৰাজ বৰ্মা ডাঙৰীয়া, NICৰ SIO শ্ৰীমতী সুচিত্ৰা পেৰিলাল ডাঙৰীয়ানী, অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদত অধিষ্ঠিত বিষয়াবৰ্গ আৰু অসম সচিবালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল, আজি আমি মাঘ বিহুৰ ঠিক অফিচ খোলাৰ পিছতে আজি আমি ইয়াত কিয় সমবেত হৈছো সেই বিষয়ে মুখ্য সচিব আৰু গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ প্ৰধান সচিব দুইজনে আপোনালোকক এটা আভাস দিছে। অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমি এটা নতুন প্ৰজেক্ট এটা আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। সেই প্ৰজেক্টটো বা প্ৰকল্পটোৰ নাম হৈছে সদ্ভাৱনা। ইয়াৰ এটা অকণমান বেকগ্ৰাউণ্ড আছে, মই আপোনালোকক বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি ক'ব খুজিছো। 2002 চনৰ পৰা মই আপোনালোকৰ লগতে অসম সচিবালয়ত ময়ো কাম কৰি আছো। এবছৰক বাদ দি পাৰহেপছ 2002 চনৰ পৰা আজি 21 চন হ'ল, এই 20 বছৰ কাল মই অসম সচিবালয়ত নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি থকাৰ পিছত কেইটামান প্ৰশ্ন মোৰ মনত উদয় হৈছিল আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ সমাধান বিচৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি এই সদ্ভাৱনা প্ৰকল্পটো আৰম্ভ কৰিব খুজিছো। অসম চৰকাৰ এটা যেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান, ভাৰত চৰকাৰো তেনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান। ভাৰত চৰকাৰৰ লগত যদি আমাৰ কিবা কাম কাজ থাকে, আমি তাক কোনেও পাৰ্সনেলি ফলো নকৰো। আমাৰ ইয়াৰ IS অফিচাৰ সকল দিল্লীলৈকে যায়,
দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে আহে তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছে যে ভাৰত চৰকাৰৰ সচিবালয়ত কোনোবাই প্ৰায়ৰ এপইণ্টমেণ্ট দি কাৰোবাক নামাতিলে সচিবালয়ত কোনো মানুহ নাযায় আৰু সচিবালয়ত কোনোবা গ'লেও চেণ্ট্ৰেল ছেক্ৰেটাৰিয়েটত গ'লেও জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড এবভ ডিলিং এছিষ্টেণ্ট পৰ্যায়ত বা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ পৰ্যায়ত বা আণ্ডাৰ ছেক্ৰেটাৰী এনিবডি বিলো দ্য ৰেংক অফ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী কোনো মানুহে কাকো সাক্ষাৎ নকৰে বিকজ সাক্ষাৎ কৰিলেও তেওঁলোকে ডিচিশ্যন নাপায় কাৰণ ডিচিশ্যন কোনে দিব ডিচিশ্যন দিব জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী এণ্ড এবভ তলৰ মানুহখিনিয়ে মাত্ৰ ক'ব পাৰিব যে আপোনাৰ ফাইলটো অমুকে অমুক লিখিছে তমুকে তমুক লিখিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰত সেই সংস্কৃতি নাই মই কটন কলেজৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী থকাৰ প্ৰায় ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আহোঁ ইয়াত আমি সকলোৱে বহো ফাইল খুলিও চাওঁ ফাইল পঢ়িও চাওঁ ফাইলৰ ফটোষ্টেট কপিও লৈ যাওঁ আৰু একোজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ভিজিটৰ লগত একেলগে কেণ্টিনলৈকে চাহ খাবৰ কাৰণেও গুচি যায় আৰু এটা সময়ত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হয় যে ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ সন্মুখত আমাৰ অফ টেবুলবিলাকৰ সন্মুখত বেলেগ বেলেগ মানুহ বহি থাকে আন যিকোনো কাম কৰোঁ তেখেতসকলেও শুনি থাকে আৰু যদি দিনটোৰ আমি প্ৰডাক্টিভ আৱাৰ্ছটো চাওঁ যে আমি 10টাত অফিচত আহি পাব লাগে কোনোবা 10:30 বজাত আহি পায় 1 ঘণ্টা লাঞ্চ ব্ৰেক থাকে কথা বতৰা পতা যদি প্ৰডাক্টিভ আমি সময়টো চাওঁ তেতিয়াহ'লে হাৰ্ডলি 2 to 3 আৱাৰ্ছ আমি ফাইলৰ কাম কৰোঁ কোনোবা অফিচাৰে মাতিছে তাত গ'লোঁ কোনোবা মিটিং আছে মিটিঙত গ'লোঁ আল্টিমেটলি কিবা পুৰণা কাগজ বিচাৰি থাকিলোঁ সময়টো কিবা নহয় কিবা কামত ওলাই যায় তাতকৈ ডাঙৰ কথা হয় কি যে যেতিয়া মানুহ আমাৰ তাত আহে মানুহ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মানুহ থাকে কোনোবা খুব ইনচিষ্ট কৰি থকা মানুহ আহে কোনোবা ফ্ৰেণ্ডলি মানুহ আহে কোনোবাই ভাল কামত অহা নাই কোনোবা ভাল কামত আহিছে আমাৰ স্বভাৱৰ লগত খং এটা জড়িত হৈ পৰে অলপ খিংখিঙীয়া হৈ যোৱা যায় মানুহ আহিলে কাবাক দেখিলে খং উঠিলে কাবাক দেখিলে বেয়া লাগিলে কাবাক দেখিলে ভাল লাগিলে আৰু লাহে লাহে আমি দেখা পাওঁ যে নিৰ্দিষ্ট দিনৰ আগত আমি বহুত ফাইলৰ কাম কৰিবলগীয়া হয় যেতিয়া বাজেট আহে বাজেটৰ আগত আমি বহুত কাম কৰিব লাগে এছেম্বলি অহাৰ আগতে আমি বহুত অতিৰিক্ত কাম কৰিব লাগে পুৰণা কাগজ বিচৰা বিচৰি এখন যুদ্ধক্ষেত্ৰ টাইপ পৰিৱেশ এটা হয় ইজনে সিজনক গালি পাৰিছে সিজনে সিজনক বেয়া কৈছে সিজনৰ ঘটনা হেলথি এটমস্ফিয়াৰ এটা ভাৰত চৰকাৰৰ তুলনাত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ সচিবালয়ত যথেষ্ট কম আৰু মাৰ্চ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমাৰ সচিবালয়ত 2000 মানুহো এজ এ ভিজিটৰ্ছ আহে আৰু কেইখনমান টেবুলতে তেওঁলোক আহে কাৰণ যাৰ টেবুলত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম থাকে তাৰ টেবুলত আহে কোনোবাই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰি ভাল পায় কোনোবাই হেঁচা অনুভৱ কৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত বহুত কথা মই নিজেও জানো মোৰ নিজৰো অভিজ্ঞতা আছে মই হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকোঁতে আমি ট্ৰান্সফাৰ অৰ্ডাৰ এপ্ৰুভ কৰি দিওঁ ডক্টৰবিলাকলৈকে ফোন যোৱা আৰম্ভ কৰে এইটোতো প্ৰয়োজনীয় নহয় এইবিলাক কথাই আমাৰ মনত টেনশ্যনৰহে সৃষ্টি কৰে কাৰ ক'ত ট্ৰান্সফাৰ হয় 2 মিনিট পিছতে আমালৈকে অনুৰোধ আহি গ'ল স্যাৰ এই মাত্ৰই আপোনাৰ সহি হৈছে অমুকটো জায়গাত মোক ট্ৰান্সফাৰ কৰিছে অমুকটো জায়গাত নহয় অমুকটো জায়গাত দিয়ক এই ধৰণৰ এটা যিটো আমি কেতিয়াও খুব পজিটিভ এনভাইৰনমেন্ট বুলি ক'ব নোৱাৰো তেনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেন্টত আমি আছো এইটো নহয় যে প্ৰচেষ্টা লোৱা হোৱা নাই
আজি আমি এটা খুব অনেষ্টলি আৰু প্ৰাউডলি ক'ব পাৰোঁ যে আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েটত এটলিষ্ট লাষ্ট 10-15 ইয়াৰ্ছ বা তাৰ আগতো যিসমূহ নিযুক্তি হৈছে এই নিযুক্তিসমূহত পলিটিকেল ইণ্টাৰফাৰেন্স বহুত কম আছে, মইতো কম নাই, কিন্তু এবছলিউট শব্দটো ক'ব বেয়া, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে 99.9% নাই। আৰু মোষ্টলি আমি মেৰিটেৰিয়াছ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককে ছেক্ৰেটাৰিয়েট ছাৰ্ভিচত আমি আনিব যত্ন কৰোঁ। আমাৰ হায়াৰকি যিয়ে নহওক কিয়, বাট মোষ্টলি আমি দেখিছোঁ যে এফিচিয়েণ্ট মেৰিটক্ৰেচি থকা ভাল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আমি আহোঁ। ছেক্ৰেটাৰিয়েটত যোৱা 8 মাহত কেইটামান ঘটনাও ঘটি গৈছে। আমাৰ মাজত এজনে আত্মহত্যা কৰিছে, আমাৰ মাজৰ পৰা এজনে আইনে প্ৰমাণ কৰিব সঁচা মিছা, কিন্তু কম্প্ৰমাইজিং এটা এপ্ৰ'চ থাকোঁতে ভিজিলেন্সে এজনক এৰেষ্টো কৰিবলগীয়া হৈছে। হয়তো তেনেকুৱা আৰু বহুত ঘটনা আমাৰ নজৰত অহা নাই, কাষত চলি আছে। KPMGক আমি এটা দায়িত্ব দিছিলোঁ যে আপোনালোকে চাওকচোন ছেক্ৰেটাৰিয়েটত কিয় মানুহ আহে। সাধাৰণতে ছেক্ৰেটাৰিয়েটত পলিচি ডিচাইড হয়। আমাৰ কৰিবলগীয়া কি কাম আছে? যদি কম্পেশ্যনেট এপইণ্টমেণ্ট আছে, পলিচি ছেট, মাত্ৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা ডেট এটা ল'ব লাগে আৰু মিটিংখন কৰিব লাগে, শেষ কৰিব লাগে। পলিচি ইজ দেয়াৰ, তাত কোনো দ্বিধাগ্ৰস্ততা নাই। GPFৰ মুকলি কৰিলে কি ধৰণে ৰিটায়াৰ্ড কৰ্মচাৰী GPF মুকলি কৰিব লাগে আমি জানোৱেই। কণ্ট্ৰেক্টৰজনে কাম কৰিলেহে তেওঁৰ FS হ'ব, এই কামখিনি আমি জানোৱেই। ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আমি যেতিয়া KPMGক চাব দিছিলোঁ তেতিয়া মোটামুটি ক'ভিডৰ পৰিৱেশ এটা আছিলে, সেইকাৰণে ইয়াত আমি খালি পাৰ্চেণ্টেজখিনি ল'ব পাৰোঁ, এবছলিউট নাম্বাৰটো ল'ব নোৱাৰোঁ। 700 মানুহ ছেক্ৰেটাৰিয়েটত সেই সময়ত আহিছিলে, কিন্তু মোৰ ধাৰণাত দ্য নাম্বাৰ উইল বি 2000+ মানুহ সদায় ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আহে। কোন কোন ডিপাৰ্টমেণ্টত আহে? এটা আহে শিক্ষা বিভাগত। 27% of the total visitors they come to education department. প্ৰাদেশিকৰণ লাগে, প্ৰভিন্সিয়েলাইজেশ্যন লাগে, প্ৰমোশ্যন লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ কামত এছ'চিয়েশ্যনবিলাক আহে। এটা মই এডুকেশ্যনত আছিলোঁ, মই জানো যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাকত তেওঁলোক আহে। কিছু আহে, কিছু আমি মাতোঁ। এই যে টু ডিফাৰেঞ্চ আছে, সেইটো আমি জানি ল'ব লাগে, কাৰণ মই দেখোঁ যে 2-এটা ফাইল ৰিজেক্ট কেইবাবাৰো আগতে হৈ যায়, কিন্তু কোনোবা এজন MLA মন্ত্ৰীৰ চহী এটা লৈ অহাৰ পিছত ফাইলটো আকৌ আমি ৰিভাইভ কৰি দিওঁ। অৰ্থাৎ আমিয়ে কাবাক বুজাই দিওঁ যে অমুকৰ পৰা লিখাই লৈ আহক, আকৌ ফাইলটো ওপৰত যাব। ৰিজেক্ট মানে ৰিজেক্ট। গভৰ্ণমেণ্টত যদি কিবা ৰিজেক্ট হৈছে তাৰ এপিলেট ব্যৱস্থা আছে। হাইকোৰ্টত যেতিয়া এটা জাজমেণ্ট দিয়ে, জাজমেণ্টটোৰ পিছত জাজজন ফাংটাছ অফিচিঅ' হৈ যায়, তাৰমানে সেই ফাইলটো হি কেনট ডিল নাও। এটা ফাইল যদি এজন অফিচাৰে ৰিজেক্ট কৰে, চিন কৰে, সেই অফিচাৰজনে তাক নতুনকৈ খুলিব নোৱাৰে। ইট হেজ টু বি ৰিঅপেন বাই চামবডি চিনিয়ৰ দেন হিম। ইট ইজ অন এ এপিলেট চাইড আমি পাৰোঁ, কিন্তু এজন মানুহে এবাৰ ফাইলটো চিন লিখিব, নেক্সট দিনাখন ফাইলটো আহিলে মুভ ফাইনেন্স লিখিব, মুভ TND লিখিব। তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আমাৰ ডেমক্ৰেচিত নাই। Once we take a decision, we cannot sit down on appeal on our own decisions. That is close. তাক কেনেকৈ ৰিঅপেন কৰিব লাগে? There are set system. লোক নিৰ্মাণ বিভাগত আহে 19% of the people. কিয় আহে? কন্ট্ৰেক্টৰ সকলে বিল পাৰ্চু কৰিব আহে। বিল কিয় পাৰ্চু কৰিব লাগে এই কথাটো মই নাজানো, বাট এনিৱে
গভৰ্ণমেণ্ট আহাৰ পিছত আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে বিল সেক্ৰেটাৰিয়েটত নাহিব গতিকে ইয়াত পাৰ্সু কৰিব অহা নাই কিন্তু ডেফিনেটলি চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচত আহি আছে দা সেম ক্ৰাউড হেজ মুভ ইনটু দা চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচ তাতো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব বাট লোক নিৰ্মাণ বিভাগত 19% আহে পেনশন ডিপাৰ্টমেণ্টত 8% মানুহ আহে জলসিঞ্চন বিভাগত একেই কথা 5% মানুহ আহে সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এনজিও কন্ট্ৰাক্টৰ কাৰো মনতটো এনেকুৱা কথা লৈ নাহে যে মোৰ গাঁৱত অংগনবাড়ীটোত ভাল খোৱা হৈছে নে নাই হোৱা হেতুলৈতো কোনো নাহে যিটো কামত আহে আমি গোটেইখিনিয়ে জানো সো এই ধৰণে তাত আহে 4% আৰু নিজৰ কথা ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰসিডিং সাসপেনশন প্ৰমোশন ট্ৰান্সফাৰ ইয়াক পাৰ্সু কৰিবৰ কাৰণে আহে 29% মানুহ সেক্ৰেটাৰিয়েটত ঠিকাদাৰ আহে 24% শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শ্ৰেণীৰ কাম বাদ দি আহে 12% জেনাৰেল পাব্লিক খুব কম আহে only 7% সেক্ৰেটাৰিয়েটত যদি চাই আমি লাগে যে আমি মানুহৰ সেৱা কৰি আছো কিন্তু জেনাৰেল মানুহ যোনে গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি প্ৰগ্ৰাম সাজেশন এই লৈ মানুহ আহে মাত্ৰ 7% কিছুমান কোম্পানী আহে 6.5% আৰু ৰিটায়াৰ্ড এমপ্লয়ী সকল আহি থাকে তেওঁলোকৰ পেনশনৰ কাৰণে 6% এতিয়া অলপ আগতে আপোনালোকক আমি দেখুৱাইছো যে এই কামবিলাক বা এই মানুহবিলাক আহাৰ মূল কাৰণ হল যে ডিসপোজেল নোহোৱা যে আমি কোনো কাম ডিসপোজেল কৰিব নোৱাৰো আৰু ডিসপোজেল কৰিব নোৱাৰা কাৰণে মানুহবিলাক আহি থাকে কুইক টাইমত আহি থাকে কেইদিনমান আগতে আমাৰ এখন বিল আপোনালোকে জানে যে গুৱাহাটীত আমি এখন বিল পাস কৰিছো অসমত যে ফ্ল্যাট কিনা বেচা কৰাৰ কাৰণে ডিসিৰ পাৰমিশন লব নালাগে নাও সেই বিলখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ এসেন্ট লাগে মই এদিন দুদিন পাৰ্সু কৰিবৰ কাৰণে মই ফোন কৰিছিলো মোক তাৰ পৰা ক'লে যে স্যাৰ 90 ডেজ আমাক লাগিব বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিউজ লব তাৰ পিছত তাক আমি প্ৰসেস কৰিম গতিকে ওভাৰঅল ইট উইল টেক 5 to 6 months তাৰ আগত আৰু পিছত যদি কৰিব লাগে আপুনি গৃহমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিব লাগিব আদাৰৱাইজ দিস ইজ আৱাৰ টাইম ফৰমেট আমি এইটো ফৰমেটত কৰি দিম তাৰ মানে সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হ্যাজ এ সিস্টেম ইন প্লেস অন এভৰিথিং কোট কেতিয়া যাব এটা ফাইল আহি পোৱাৰ লগে লগে তাত নিয়ম আছে যদি আমি কিবা এটা কাৰণত ফাইল এটা দিও এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত ক্ৰছ ডিপাৰ্টমেণ্ট কমেন্টস লাগে আমি ফাইল নপঠাও আমি মাত্ৰ সাবজেক্টটো পোৰ্টেলত দি দিছো নীতি আয়োগে হেতু পাব ডোনাৰ মন্ত্ৰালয়ে হেতু পাব সবেই পাব এণ্ড ৰুল ইজ সেট যে 3 উইকছত কমেন্ট আহিব লাগিব আৰু 3 উইকছৰ আগত কোনেও ইয়াক পাৰ্সু কৰা নিয়ম নাই মোক আমাৰ পূৰ্বজসকলে কোৱা ধৰণে যে সেক্ৰেটাৰিয়েটত অহাৰ আগতে মানুহ অহাৰ নিয়ম নাছিল খুব ধুনিয়াকৈ আমি ক্লিন কাম কৰিছিলো উত্তৰটো ধুনিয়াকৈ আমি লিখি বাই পোষ্ট মানুহৰ ঘৰত জমা হৈ গৈছিলে এইটো আজি কব গলে মেবি 1985 পিছত 83-85ত মানুহ বহুত অহা নাছিল 85 পিছত সেক্ৰেটাৰিয়েটত মানুহ অহাৰ এটা প্ৰবণতা আৰম্ভ হল তাৰ আগত অনলি পেপাৰস ইউজ টু কাম মানুহ নাহে মানুহৰ কাম হয় বাট অনলি পেপাৰস ইউজ টু কাম পেপাৰস ডিসপোজ হয় মানুহ আহাত মোৰ প্ৰবলেম কোট মই মানুহ আহিলেতো মানুহে বেয়া পাব নালাগে মানুহ আহাত মোৰ প্ৰবলেমটো কোট যে মাজুলী ডিব্ৰুগড় জোনাই তিনসুকিয়াৰ পৰা এজন মানুহ যেতিয়া আহে সেই মানুহজনে কি কৰে যে হি হ্যাজ টু স্পেন্ড এ গুড নাম্বাৰ অফ এমাউন্ট হোটেলত থাকিব লাগে
দুই ধৰণৰ মানুহ আহে এজন মানুহে সকলোৰে কাম কাজবিলাক বুটলি লয় টকা কালেকশ্যন কৰে টকা বুটলি লয় আৰু আপোনালোকৰ নামত অজস্ৰ বদনাম কৰে মই নাভাবো যে কোনোবাৰ হাতত পইচাটো পৰে যিমান পাৰে গাঁৱত বদনাম কৰে যে অমুকজনক 1000 দিব লাগিব তমুকজনক 10000 দিব লাগিব তমুকজনক 20000 দিব লাগিব তমুকজনক 40000 দিব লাগিব they have created a system শিলচৰ কৰিমগঞ্জ হাইলাকান্দিৰ পৰা যেতিয়া মানুহ এজন আহে আহাৰ আগতে তেওঁ এটা তাৰ উৎসৱ সৃষ্টি কৰে যে মই অমুক তাৰিখে যাম গোটেই কামটো কৰি আনিম ইমান দিব লাগিব হিমান দিব লাগিব আহি আমাক লগ পাইছে নাই ডাজন্ট মেটাৰ তেওঁলোকে সিএমৰ নামতো ৰেট ফিক্স কৰি আহে মন্ত্ৰী নামত কমিশনাৰ নামত ডিলিং এসিস্টেন্টৰ নামত আৰু আজিকালি নতুনকৈ আহি সেলফি এটা উঠি যায় এজ এ প্ৰুফ যে আপোনালোকক লগ পাইছো বাট খুব ধুনিয়াকৈ মই আৰু আপুনি কথা পাতি আছো দ্বিতীয়জনে দূৰৰ পৰা সেলফি এটা তুলি লয় দুজন তিনজন আহে so they make a point যে yes things has been done এটা হল সেইটো দ্বিতীয়তে কিছুমান দুখীয়া মানুহে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি আহে যে এই কামটো যদি হৈ যায় মোৰ আৰু সমস্যাবিলাক সমাধান হ'ব ছোৱালীক বিয়া দিব পাৰিম লৰাক বিয়া দিব পাৰিম লৰাৰ পঢ়াৰ কাৰণে খৰচ দিব পাৰিম মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি তেওঁলোক আহে আৰু অবভিয়াসলি আমাৰ ইয়াত আহিলে এদিনতো কাৰো কাম নহয় আকৌ ডিসএপয়েন্টেড হৈ ঘূৰি যায় ঘূৰি গৈ ঘৰত নেক্সট 7 দিন 8 দিন ঘৰত অশান্তিৰ এটা পৰিবেশ হয় শোক বেদনা ছায়া মানে গোটেই ব্যৱস্থাটো এটা মানুহজনৰ ঘৰখনত নেক্সট 7 দিনলৈকে they lost all their vibes এটা নেগেটিভ এটা ভাইবস এটাত পৰিণত হয় এতিয়া এই কথাবোৰ মই যেটো কৈছো সেই কথাবোৰ মই কোনো নতুন কোৱা নাই কাৰণ আমাৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত যিমান মানুহ আহিছে we have all came from middle class background আৰু অকনমান মই সাহস কৰি ক'ব পাৰো যে maybe many of us has come from the poorest of the poor family so এই কথাবোৰ আমি জানোই এই কথাবোৰ আমাৰ কাৰণে কোনো নতুন নহয় আমাৰ আজি আমাৰ লাইফ চেঞ্জ হ'ব পাৰে ডিউৰিং দিস লাষ্ট 20 years 30 years বাট আমাৰ আগত পৰিবেশ কোন ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছো মোৰ খুৰা কেনেকে থাকে মোৰ পেহা কেনেকে থাকে মোৰ মামা আজিও কেনেকে থাকে we all knew কাৰণ আমাৰ ফ্যামিলিটোহে অলপ আগবাঢ়িছে মোৰ ৰিলেটিভৰ ফ্যামিলিটো আগবঢ়া নাই so they are there আৰু আপোনালোকে চাব যে সেক্ৰেটাৰিয়েটত মোক বহুত অফিচাৰে আহি কয় স্যাৰ এটো কাম আগত কৰি দিয়ক মোৰ ৰিটায়াৰ হ'ব 10 দিন আছে I met many officers many employees during last my 21 years in secretariat বলে হ'ব কৰি দিব আপুনি ৰিটায়াৰ হলে কি হ'ব দুদিন পিছত আহিব স্যাৰ ৰিটায়াৰ হলে আৰু সেক্ৰেটাৰিয়েটত আহি ভাল নালাগে নতুন বিলাকে কেনেকে কথা কয় স্যাৰ কামটো নকৰিব তেওঁলোকে আমি আহিলে বেয়া পাই গতিকে ৰিটায়াৰ হোৱাৰ আগদিনাখনেই কামটো কৰাই লৈ যাব লাগিব তাৰ পিছত আৰু আহি মনটো ভাল নালাগে বাট আমিওটো সেইটো গতিতে আছো আমিওটো এদিন ৰিটায়াৰ হ'ব লাগিব আমাৰোটো পেনশন ফাইলটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আমাৰোটো জিপিএফ হ'ব লাগিব আমিওটো গ্ৰেচুইটি পাব লাগিব সব আজি মোৰ যেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছো এজ অফ নাও মোৰ মনত মানসিক ক্ৰিয়া কৰে যে মই এক্স চিফ মিনিষ্টাৰ কেতিয়াও নহওঁ বাট ৰিয়েলিটি অফ লাইফ যে মোৰ নামৰ পিছত প্ৰাক্তনটো লাগিবই হেতু কোনেও নোহোৱা কৰিব নোৱাৰে হেকানে কেতিয়াবা মোক বেছি সিকিউৰিটি দিলে মই ডিপাৰ্টমেন্টক খুধু মই প্ৰাক্তন হলেও একেখিনি দিব নেকি বুলে নিদিও তেতলে মোক এতিয়া জলা কলা নকৰিব ভাই লেট মি লিভ মাই ওন লাইফ কাৰণ আজি যিখিনি কৰিব যদি গ্যাৰান্টি আছে হেখিনি আফটাৰ আই বিকাম এক্স মোক কৰি থাকিব দেন মোৰ কোনো আপত্তি নাই আই উইল টেক অল দা প্ৰিভিলেজেস হাইৱেত মোৰ কাৰণে 20 মিনিট ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়ক 1 ঘণ্টা কৰি দিয়ক আই উইল এনজয় আই এম ওয়ান মানে এনেকুৱা ধৰণে মই ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ লৈ আহিছো যে মই এনেকৈ থাকিম জীৱনটো বাট দ্যাট ইজ নট দা লাইফ
আমি এই সময়টো জীৱনত ঘূৰাই নাপাওঁ ইভেন টুডে উই আৰ হিয়াৰ একজেক্ট এই চিনটো আমি কালি ঘূৰাই নাপাওঁ দ্য মোমেণ্ট ঘড়ীৰ কাটাই লৈ আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে ঘূৰি নাপাওঁ so why not we use this moment for the best possible way why not we become part of that change ji poribortonor karone manuhe opekkha kori ase why not we become agent of that change aru স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ পিছত অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনে যিনে উত্তৰ পূৰ্বৰ আন ৰাজ্যৰ বাবে এটা আদৰ্শ আমি আমাৰ দৃষ্টিভংগী আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাটোক আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব এইটো হল এটা সময়ৰ আহ্বান বহুত ট্যাক্সেশন ৰিলেটেড ফাইল পৰি আছে গভৰ্নমেন্ট ইজ লুজিং ৰেভিনিউ বহুত মানুহ এতিয়া আপোনালোকে ফাইল আহিলে দেখিব যে ফাইলটো আমি ৰাখি থৈছো অমুকজন আকৌ ঘূৰি আহিব বুলি দুদিন পিছত দেখিব ফাইলটোৰ কাৰণে মানুহজন ঘূৰি আহা নাই ৩ দিনৰ পিছত গম পাব যে কোভিডত মানুহজন মৃত্যু হ'ল বহুত মানুহৰ ফাইল আমি লৈ আছো গম পাব মানুহজনৰ প্ৰেছাৰ উঠিলে নাই সো লাইফ চেঞ্জ সো ফাস্ট যে কোন মানুহ আজি আমি ইয়াত হলত বহি থকা মানুহখিনি এমাহ পিছত যদি মই এইখন মিটিং একেলগে মাতো মেবি 2, 3, 4 চেয়াৰ্স উইল বি ভ্যাকেন্ট কোনোবা ৰিটায়াৰমেন্টত যাব কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'ব কোনোবা মেডিকেলত আছে কোনোবা আইসিউত আছে কোনোবা হস্পিটালত আছে কোনোবা এই জীৱনৰ পৰা বিদায় লৈছে the moment will not come back again যত আমি আছো তাতে আমি থাকা সময়খিনি how we can use best possible way that is the whole issue মই দুটা সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ বাহিৰত উদাহৰণ দিছো আমাৰ যোৱা 8 মাহত আপোনালোকে বাতৰি কাকতত পঢ়িছে আৰু বহুত কেটা কথাৰ লগত আপোনালোক নিজে ইনভলভ হৈ আছে লাষ্ট 8 মাহত আমি কিছুমান পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে সৰু সৰু চেষ্টা কৰিছিলো ডাঙৰ প্ৰজেক্ট হৈ থাকিব ঠিক আছে আমি প্ৰথম চাইছিলো যে মানুহৰ কিমান কাম ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেন্টত জমা আছে সৰু সৰু কাম ডাঙৰ কামত আমি যোৱাই নাই যে মোৰ মাটিৰ পট্টাখন পাব লাগে মোৰ মাটিৰ দলিনখন আহিব লাগে মোৰ মাটিৰ ফোন নম্বৰটো বদলাব লাগে আমি যেতিয়া মিশন বসুন্ধৰা আৰম্ভ কৰিছিলো জেনাৰেলি আমাৰ হলত আমি চিন্তা কৰিছিলো যে উইল গেট 2 লাখ এপ্লিকেশন আমি যেতিয়া ইয়াত আৰম্ভ কৰিছিলো দুই এজন অফিচাৰে কৈছিল স্যাৰ 2 লাখ নহয় 3 লাখ আহিব কোনোবা আৰু অলপ সৰকাৰখনৰ ক্লোজৰ পৰা জানে কৈছিল 4 লাখ আহিব বাট দ্যাট ওয়াজ দা থাম্ব ৰুল কি 4 লাখৰ ওপৰত আহিব বুলি কোনেও প্ৰেডিক্ট কৰা নাছিল আলটিমেটলি মিশন বসুন্ধৰাত কিমান আহিলে 8 লাখ তাৰমানে 8 লাখ মানুহে সৰকাৰৰ ভয়তেই কামবোৰ কৰিব যোৱা নাছিল আৰু এই কামবোৰ একো কাম নহয় কাৰোবাৰ মোবাইলৰ নম্বৰটো চেঞ্জ কৰা কাৰোবাৰ নিজৰ নামৰ উপাধিটো চেঞ্জ কৰা কাৰোবাৰ দেউতাকৰ মাটিৰ পট্টাখন নিজৰ নামত কৰা কাৰোবাৰ ভায়েক ককায়েকৰ নামত থকা পট্টাখন ফালি লোৱা যিবিলাক নৰ্মেল গভৰ্নমেন্ট কাম এপ্লিকেশন এখন দিলে 3 মাহ পিছত হ'ব লাগে 8 লাখ মানুহে সৰকাৰৰ ভয়ত মই শব্দটো জানি বুজি ইউজ কৰিছো সৰকাৰৰ ভয়ত যে দালালক দিব টকা নাই গলে মোৰ কামটো নহব দিনটো ক্ষতি হৈ যাব বা গলে মোৰ বহুত টকা খৰচ হ'ব মুঠতে আমাৰ ভয়ত মই ব্যক্তিৰ ভয়ত বুলি কোৱা নাই সিস্টেমটো আৰু সৰকাৰৰ ভয়ত এই 8 লাখ মানুহ আমাৰ ওচৰত অহা নাছিল আৰু আজি মোৰ লগত সকলো একমত যে যেতিয়া মিশন বসুন্ধৰা 2 আমি স্টাৰ্ট কৰিম another 7 lakhs people will come হি আমাক টেস্ট কৰি আছে যে এইবিলাক হ'ব জানো গভৰ্নমেন্টৰ এইবিলাক কামটো কেতিয়াও নহয় সো যেতিয়া দেখিব যে হৈ যাব আৰু 7 লাখ আহিব
I am very happy to share with you যে আমি দুমাহ হোৱাই নাই, we could dispose of 1,70,000 case, another 30,000 এই মাহত আমি কৰিম. 10th May আহাৰ আগতে আমি will dispose of all the cases. কোনে dispose কৰিব? একেবিলাক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কৰিব. যাৰ সামগ্ৰিক হত্যাটোৰ ভয়ত কোনোবা মানুহ আমাৰ অফিচত অহা নাছিল, এতিয়া কম্পিউটাৰত কাগজখন দিয়াৰ লগে লগে সেই মানুহজনে একেটা সেৱা কাম কৰি মানুহজনক উভতাই দিছে. 6 মাহতো মানুহজন নতুন হোৱা নাই. মই কলো বুলিয়ে 6 মাহত ইমান ফাষ্ট হৈ যাব পাৰেনে? তাৰমানে মৌলিকভাৱে মানুহজন সেইটোৱে আছিলে, ভাল চিন্তা, ভাল মন, ভাল কথা এইটোৱে আছিলে. চাকৰি কৰাৰ পিছত আমাৰ আত্মাৰ ওপৰত বা আমাৰ চিন্তাৰ ওপৰত এটা মাত্ৰ চেমনি পৰি গৈছিলে. আৰ্টিফিচিয়েল প্ৰলেপ এটা আহি গৈছিলে. উই ফৰগেট আৱাৰ ৰুটছ. আমাৰ ৰুটটো আমি পাহৰি গৈছিলো. আমি মাত্ৰ মনত পেলাই দিলো যে তুমি এইটো আছিলা. And today same people are doing it. আৰু এতিয়ালৈকে পেপাৰত এটাও নেগেটিভ নিউজ ওলোৱা নাই on mission বসুন্ধৰা. Although we are keeping track, but people are by and now are working. Government has created a working environment. আৰু কৰি আছে মানুহবিলাকে. যি মণ্ডলৰ নামত সদায় গালি গালাজ পেপাৰত ওলাই আছিলে, the same mandals are now visiting people's home. মৌলিকটো সেইটোৱে আছিল মানুহজন. কাৰণ যিদিনাখন আমি চাকৰি পাইছিলো, একজেক্ট চাকৰি পোৱাৰ আগতে মোৰ পকেটত 2,000 টকা 1,000 টকাও নাছিলে. চাকৰি পোৱাৰ দিনাখন 10,000 টকা. চ' মোৰ কাৰণেতো চেঞ্জে আছিলে, ডাঙৰ চেঞ্জ এটা. কিন্তু মাজত অকণমান আমি পাহৰি গলো. পাহৰি গৈ পেলাই আমি ভাবিলো যে আমাৰ 20,000 কেনেকে হ'ব. But issue is that 2,000 পৰা 10,000 মোৰ হ'ল. God was kind to me. এতিয়া 10ৰ পৰা 20লৈকে যিখন যুঁজ, সেই যুঁজখন ভগৱানৰ অনুগ্ৰহত নহয়, ভগৱানৰ চিন্তাৰ বিপৰীতে হোৱা যুঁজ এখন. সেই যুঁজখনত আমি কম্পিটিশ্যন কৰিব গৈ বহুত লাভ নাই. আজি একেটা কথা দ্বিতীয় অফিচত আমি আৰম্ভ কৰিছিলো নে স্মল ৱে, যে লাৰ্নাৰ লাইচেন্স আমি চিষ্টেমত কৰিম. আৰম্ভ কৰিলো, 3 লাখ মানুহে লাৰ্নাৰ লাইচেন্স লৈ ললে. এটা উৎসৱ টাইপ হৈ গল. তো মানুহেতো ভবাই নাছিলো যে আমি 3 লাখ মানুহে ভয়তে নাহে. আমি দ্বিতীয় বিলাকৰ মিটিং পাতিছিলো, বোলে কিমান আহিব? ছাৰ মাহত 10,000 আহিব. 3 লাখ হৈ গল ইন 6 months. Average is 50,000. তাৰমানে চৰকাৰক যেতিয়াই সুবিধা পায়, সহজ পায়, মানুহ চৰকাৰৰ কাষ চাপি আহে. আৰু যেতিয়াই চৰকাৰক টান পায়, তেতিয়া মানুহে কোনোবাই নীৰৱে কোনোবাই সৰবে চৰকাৰৰ পৰা আঁতৰি যায়. মিউনিচিপালিটিত কেইদিনমান আগতে মই এজন মানুহক লগ পাইছিলো. মোক ক'লে, ছাৰ বহুত ভাল কাম কৰিলে, ট্ৰেড লাইচেন্সটো এতিয়া ফটক কৰি পাওঁ. কিয়? কম্পিউটাৰতে পায়, কম্পিউটাৰৰ পৰা ওলাই. এতিয়া এমপ্লয়ী নাথাকে, নিজে নিজে পায়. কিন্তু সেই কামটো আমি আগতেও কৰি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন. কাৰণ ট্ৰেড লাইচেন্স এখন আনোতে দিওঁতে এতিয়া একো ডাঙৰ কামেই নাছিল, আমি কৰি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন. কিন্তু আমি সিস্টেমটো কৰবাত নহয় কৰবাত জঠৰ বনালো, কৰবাত কিবা বনালো, আমাৰ মাজৰ পৰা মানুহ আঁতৰি গৈ থাকিল. আৰু একজেক্টলি আজি আপোনালোকে KPMGত চাওক যে সেক্ৰেটাৰিয়েটত কোন আহে. সেক্ৰেটাৰিয়েটত আহে গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় 29%, ঠিকাদাৰ আহে 24%, টিচাৰ্ছ আহে 12%, কোম্পানী আহে 6.5, ৰিটায়াৰ মানুহ আহে 6%, পাব্লিক আহে অনলি 7%. নাহে পাব্লিক আমাৰ ওচৰত. পাব্লিক নাহে. পাব্লিকৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক কাট হৈ গৈছে. আমাৰ সম্পৰ্ক নাইয়ে. So this is a time to redefine ourselves
অকণমান সোল সাৰ্চিং, অকণমান ৰিডিফাইনিং আৰু অকণমান ৰিডেডিকেটিং। মই আমাৰ সিনিয়ৰ অফিচাৰ সকলকো কৈছো যে আমাৰ সিস্টেমত এটা বৰ বহুত ডাঙৰ শব্দ আছে, কুলিং অফ। Nobody is cooling off here. People are here to serve the people. আমি ইয়াত মানুহক সাৰ্ভ কৰিব আছো। মুখ্য সচিবৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি একেবাৰে তলৰ গ্ৰেড 4 জনলৈকে আমি যেতিয়া সমূহীয়াভাৱে মানুহৰ কাৰণে কাম কৰিম, আমাৰ সমাজখন পৰিৱৰ্তন হ'ব, দেশখন আগবাঢ়িব, অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত এখন সৰ্ব উন্নত ৰাজ্য হ'ব। And that is the things which we can contribute. আৰু আমি কি কৰিব পাৰো ব্যক্তিগতভাৱে? আমি সেইখিনিয়ে কৰিব পাৰো যে আমাৰ অসমখনক সুজলা সুফলা আমি কৰিব পাৰো। Project Sadbhavana is a important step in this direction. আজি মই আপোনালোকক মাতিছো 25 তাৰিখে we are meeting IS আৰু ACS অফিচাৰ সকলকো আমি একেলগে লগ পাম যোনে সেক্ৰেটাৰিয়েটত কাম কৰে। তাৰ পিছত এদিন আমি কাক লগ পাম? আজি যি সকলক মাতিব পৰা নাই 28 জানুৱাৰী তাৰিখে। 1 তাৰিখে আমি প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা লঞ্চ কৰিম আৰু তাৰ পিছত আমি চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী সকলকো কোনোবা এটা দিনত একেলগে আমি লগ কৰিম। বিকজ সিস্টেম সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব। ইয়াত আমি কি কৰিম? ভেৰি সিম্পল। আমাৰ অফিসত বহুত পুৰণা ফাইল জমা হৈ আছে। ফাইল বিলাক আমি ডিসপোজ কৰিব লাগিব by taking collective decisions. বহুত বিলাক ফাইল এনেই জমা হৈ আছে আৰু বহুত বিলাক ফাইল আমি ডিসপোজ কৰিব পাৰো। Now revenue departmentত যদি আমি চাও, land allocationৰ হাজাৰটা ফাইল তাতে আছে। We don't have to process files. এখন মাত্ৰ লিষ্ট বনাব লাগে, এখন চাৰ্ট বনাব লাগে, অমুক জায়গাত অমুকে মাটি বিচাৰিছে, LIC recommendation yes, অমুক yes tick. Why we have to process file for single case? একে দিনাই 2000 ফাইলৰ লিষ্ট এখন কেবিনেটত লৈ যাম, একে দিনাই 2000ক আমি এলট কৰি দিম বা এলট নকৰো, and finish 2000 ফাইল, কাম খতম হৈ গল। তাত কৰিবলগীয়া কি আছে? All leftover compassionate appointment case একে দিনাই সেক্ৰেটাৰিয়েটত কম, চিফ সেক্ৰেটাৰী কম যে স্যাৰ ভাত আপুনি ইয়াতে খাব, চাহ ইয়াতে খাব, আজি ৰবিবাৰ আমি সব শেষ কৰি দিও, ফিনিশ। বোলে চিফ সেক্ৰেটাৰী অকলে নোৱাৰে, will delegate the work to all additional chief secretary. যে additional chief secretary পৱন বৰঠাকুৰে 6টা ডিপাৰ্টমেন্ট ক্লিয়াৰ কৰিব, বিজয়েন্দ্ৰই 5টা ডিপাৰ্টমেন্ট কাউন্টাৰ কৰিব, আব্বাসে 4টা ডিপাৰ্টমেন্ট, ৰবি শংকৰে 10টা ডিপাৰ্টমেন্ট, চিফ সেক্ৰেটাৰীয়ে মেইন ক্ৰুচিয়েল ডিপাৰ্টমেন্ট 5টা চাব। অল ফাইল ফিনিশ। কিমান মানুহৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙিব? কোনো তাত ইয়াত কোনো ৰকেট সায়েন্সই নাই। ডিপাৰ্টমেন্টাল প্ৰসিডিং কিমান আছে? বোলে ইমানটা আছে। ঠিক আছে, গোটেই কেইটা ফাইল এদিন আমি বহি ডিসকাস কৰিলো, এইটো অফিচাৰক সেন্সৰ কৰি দিও, এইটো অফিচাৰক ৱাৰ্নিং দি দিও, মেটাৰ ফিনিশ। কি আছে? মানুহজনক আহি মাতি আনি দুটা কথা কওঁ আৰু যিখিনি একেবাৰে সিভিয়াৰ স্টেট ইনকোয়াৰি অফিচাৰ তাত পঠাই দিও যে আপুনি এইকেইটা উইদিন 3 months আপুনি ইনকোয়াৰি কৰি এইকেইটা ফিনিশ কৰি দিয়ক। আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টত এইবোৰ থাকিব নালাগে, বিকজ দে ইজ এ স্টেট ইনকোয়াৰি অফিচাৰ। ফিনিশ হৈ গল, লাগিলে আমি আৰু দুজন দিলো। এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টত যিমান বিলাক ফাইল ঘূৰি আছে, যদি এবাৰ এমপ্লয়ী খিনিয়ে সিদ্ধান্ত লৈ যে আমাৰ এনেকুৱা কোনো কথা নাই, কাৰণ কাৰ প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব, কাৰ প্ৰাদেশিকৰণ হোৱা নাই, 12টা ইস্যু আছে। এটা হল যে আমি টিউটৰ দিলো, দিয়াৰ আগতে পিছতে কিছুমানৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছিলে, somehow the names were missed, আহি থাকে। তবে এদিনতে বহি হিয়াৰিং এটা লৈ, ঠিক আছে তোমাৰ আছিলে, নাই, ফিনিশ। এটো কোনো মই সেক্ৰেটাৰিয়েটত এনেকুৱা এটা ফাইল মই নাজানো যিটো ফাইলত ৰকেট সায়েন্স সোমাই আছে। কাৰণ মোৰ ইয়াত উইথ ডিউ ৰেসপেক্ট কৈছো
যে মই নাজানো মোৰ সমান 20 বছৰ সেক্ৰেটাৰিয়েটত কাবাৰ কন্টিনিউয়াস এক্সপেৰিয়েন্স আছে নে নাই কাৰণ কোনোবা যদি আইএস অফিচাৰ ইয়াত আছে ও মাজত দিল্লীত গৈছে সো প্ৰবেবলি মোৰ 20 বছৰৰ নিৰন্তৰ অভিজ্ঞতা আছে একো ফাইলই নাই কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাবৰ কাৰণে টেনচন ল'বৰ কাৰণে আৰে সিএমএ 1 লাখ ফাইল ডিসপোজ কৰিব কৈছে বড় টেনচনৰ কাম হৈ গল এতিয়া ৰাতি শুব নোৱাৰো একোৱে নাই আজি কেটা ফাইল অলপ আমি মৰম কৰি ৰাখি থৈ দিছো একিটা এৰি দিয়ক কাৰণ এই 5 বছৰ এৰা যাবই যেনেকৈ নহক গতিকে এৰি দিয়াই ভাল নিজৰ হাতত ৰাখি থকাত কৰি 1 তাৰিখে আমি কি কৰিম দুই ধৰণৰ কাম এটা আমি পোৰ্টেল ওপেন কৰি দিম যত ৰাইজে ফাইলৰ নম্বৰ দিব ৰাইজে চিঠিৰ নম্বৰ দিব কিছুমান ৰাইজৰ লগে ফাইলৰ নম্বৰ নাজানে নিজৰ চিঠিখনকে লগাই দিব এজন প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেন্টত এজন নোডেল অফিচাৰ হ'ব হি উইল মনিটৰ দা পোৰ্টেল নিজৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ যিকেটা ফাইল নম্বৰ আহিছে প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰীৰ লগত কথা পাতি that will be distributed যে আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টত 2000 ফাইল আহিছে মোৰ ডিপাৰ্টমেন্টত 1000 ফাইল আহিছে ফাইলখিনি ডিসপোজ কৰি দিয়ক আৰু কেবিনেট বহিব যিবিলাক ফাইল আপোনালোকে ডিসিশন ল'ব নোৱাৰে খালি মোৰলৈকে মাৰ্ক কৰি দিয়ক আমি কেবিনেটত লৈ যাম উইল ফিনিশ ইট অফ কিবা নহয় কিবা ইনোভেশন উলাবই কিবা নহয় কিবা ধৰণে সমাধান কৰি দিম আৰু গুটে 1 লাখ ফাইল যদি মোক দিয়ে মই হেতু শেষ কৰি দিম অকলে চাই কাৰণ মইতো ভাবো কোনো কষ্টই নাই সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ফাইল ইমান ধুনিয়াকৈ মেইনটেইন হয় ভাল নোট থাকিলে এটো ফিনিশ কৰাত কোনো কষ্টই নাই খালি আমি নিজক অলপ ফিউডিয়াল বুলি ভাবিব নালাগে দেন দেয়াৰ ইজ এবসলিউটলি কোনো ফাইলত একো কষ্টই নাই কোনো চিন্তাৰ ইয়াত কোনো একো ইস্যুৱে নাই সেকেন্ড হ'ব পোৰ্টেলত অহাখিনি আমি লম নোডেল অফিচাৰে পেন্ডিং প্ৰসেসিং লিখি দিব আৰু 10 মেৰ আগত আমি ফাইলখিনি শেষ কৰি দিম শেষ মানে সকলো ফাইলৰ যে আনসাৰ পজিটিভ হ'ব এটো নহয় কোনোবা মানুহে বেয়াও পাব যে তেওঁক আমি জনাই দিলো যে your petition has been rejected কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টটো সব কাম আমি কৰিব নোৱাৰো বাট বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় সো ম্যাক্সিমাম মানুহ বেনিফিটেই হ'ব যিমান ৰেভিনিউ ফাইল আছে পেন্ডিং জাস্ট ডিস্ট্ৰিক্টৰ লিষ্ট বনাই লিয়ক এখন চাৰ্ট বনাই লওক অমুক সমবায় সমিতি অমুক 1 বিঘা ৰিকমেন্ড কৰিছে ডিস্ট্ৰিক্ট এলএসি ইয়েস প্ৰিমিয়াম ৰিকুৱেষ্ট ফৰ কনসেশন এখনে সিট আহিব কেবিনেটত ফিনিশ অল দা ওয়ার্ক ইন ওয়ান গো এইখিনি আমি কোনখিনি কাগজ লম 10 মেৰ আগৰখিনি তানে 1 ইয়াৰত চলি থকা ফাইলখিনি আমি টাচ নকৰো আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ আগৰ ফাইলখিনিহে আমি ক্লিয়াৰ কৰিম সো লেটেস্ট ফাইলখিনি লাষ্ট 8 মাহ বা 9 মাহৰ ফাইলখিনি আমাৰ নিজস্ব গতিত গৈ থাকিব কিন্তু জুৱা 8 মাহৰ যিখিনি ফাইল আছে সেইখিনিক বাদ দি বাকি পোৰ্টেলত যিমান ফাইল নম্বৰ আহে আমি বিচাৰি উলিয়াম আমি ডিসপোজ কৰিম আৰু গাঁৱৰ মানুহ বহুতে পোৰ্টেল নাজানিব কোনোবাই বাই হ্যান্ড পঠাব আৰু কোনোবাই নপঠালেও এভৰি প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী উইল এনশিওৰ যে তেওঁৰ ডিপাৰ্টমেন্টত আৰু কোনো ফাইল জমা নাই যেনেকৈ মিশন বসুন্ধৰাত আমি সহায় কৰি দিছো কাবাক যদি বসুন্ধৰা এই প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনৰ কাৰণে কোনোবা ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰ আনিব লাগে কোনোবা যদি ডিপাৰ্টমেন্টক কম্পিউটাৰ লাগে কোনোবা ডিপাৰ্টমেন্টক ল্যাপটপ লাগে যি লাগে উইল হ্যাভ বাজেট ফৰ দিস সেই ধৰণে আমাক প্ৰজেক্ট কৰি দিলে আমি উইল এনশিওৰ দ্যাট যিমানখিনি সুবিধা আহিব লাগে গোটেইখিনি সুবিধা আহিব বোলে ৰাতিলৈকে কাম কৰিব লাগে গতিকে কেন্টিনত খোৱাটো থাকিলে ভাল হ'ব বোলে আমাৰ ইয়াতে দেৰিলৈকে কাম কৰিব লাগিলে ঘূৰি যোৱাৰ বাছখন হলে ভাল হ'ব 10টা ডেস্টিনেশনত বাছখন ঘূৰি যাব পাৰিলে ভাল হ'ব এনিথিং
আমি যেতিয়া নেক্সট প্ৰজেক্ট ৰিভিউ কৰিম, কাৰণ 1 তাৰিখৰ পৰা ফাইলৰ পোৰ্টেল খুলিব, আহি পাওঁতে 1 মাহ লাগিব কাগজবিলাক, উইদিন দিছ 1 মান্থ আমি আমাক নিজক সজাই ল'ম। আৰু আমাৰ পাব্লিকে নোকোৱা ফাইলো আমাৰ তাত যিমান আছে, কাৰণ বহুত মানে গমে নাপাব, আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বহুত মানুহ মৰি গৈছে। 90 ফাইলছো আমাৰ মাজত আছে, ক'ৰ পৰা ফিল আপ কৰিব, মানুহটো ঢুকাই গ'ল। গতিকে এই গোটেই ফাইলবোৰ আমি একফালৰ পৰা চেছ কৰি অল অৰ্ডাৰ্ছ কপিবিলাক আমি DC বিলাকলৈকে পঠাই দিম, so that DC can serve it to the ultimate stakeholder. যিখিনি আছেতো আছেই, যিখিনি জীয়াই থকা নাই তেওঁলোককো যাতে DCয়ে পঠাই দিব পাৰে। So appropriate guidelines will be prepared, SOPs will be prepared, কিন্তু আপোনালোকক মই আগতীয়াকৈ কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে মাতিলো, so that কোনেও nobody feel harassed. এইখন কি CM আহিল আমাক এনেকে কাম কৰাই আছে, প্লিজ ইয়াত মোৰ এটাও ফাইল নাই, মোৰ একো ফাইল নাই। So we have to work for our own people. ইয়াত কোনেও we should not feel harassed, because ভগৱানে এইটো সুযোগ কাকো নিদিয়ে। You have been chosen for this. আপোনালোকক এইটো সময়ত এই দিনাখনতে আপোনালোকে চাকৰি কৰি আছে, কাৰণ ভগৱানে আপোনালোকক এই কামটো আপোনালোকৰ হাতেদি হওক বুলিয়েই আপোনালোকক এদিন সেক্ৰেটাৰিয়েটত 1 লাখ এপ্লিকেশনৰ মাজত আপোনালোকক চাকৰি কেইটা কৰি দিছিল। So we have to do it. ইয়াৰ লগত আমাৰ দুটা কম্পোনেন্ট থাকিব। দুটা কম্পোনেন্টৰ এটা কম্পোনেন্ট হ'ল যে আমাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকত। সিদিনাখন মই নিজৰ লিফটত উঠিলো, উঠোতে সাডেনলি মোৰ মন হ'ল যে অলপমান লিফটখনৰ পিছফালে যাম। ফ্ৰণ্ট ইজ ক্লিন, লিফটৰ পিছফালে গ'লো, জঘন্য লেতেৰা। দ্য ডিষ্টেন্স ইজ জাষ্ট 50 মিটাৰো নহ'ব। তাৰমানে যিজন মানুহে এইটো চাফা কৰে কিমান নিজকে নিজে ফাঁকি দি আছে যে এইফালেদি CM উঠিব কাৰণে ধুনীয়া, অকণমান পিছত গ'লো গোটেই জংঘল, বেয়া যিমান কাপ প্লেট খোৱা বোৱা চব পৰি আছে। আৰু মোৰ লিফ্টটোৰ পৰা বেক চাইডটো যদি চাব যাওঁ, নট ইভেন 50 মিটাৰ্ছ, মই উঠোতে নামোতে মই কিবা এটা গোন্ধ পাই থাকো। তেতিয়া মোৰ মনত ডাউট আছিল যে পিছফালে নিশ্চয়, আৰু I am sure যে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক অফিচাৰৰ পিছফালে এইটোৱে হৈ আছে। কাগজ, যিমান পুৰণা কাগজ আছে তাৰ ধূলি মাকতিয়ে আপোনালোকক কিমান বেমাৰ কৰি থৈছে তাৰ কোনো হিচাপ নাই। কাৰণ মই সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ৰিটায়াৰ্ড মানুহক 5 বছৰ পিছত কাকো ফিট নেদেখো মোক যেতিয়া লগ কৰিব আহে। 65 ইজ এ ভেৰি স্মল এজ, একো নাই। 65তো মানুহে আজিকালি ভেটাৰেন এথলেট, ভেটাৰেন বেডমিণ্টন খেলিয়ে থাকে। আমাৰ মানুহকেইজন যেতিয়া মই কেতিয়াবা লগ পাওঁ এনেকুৱা লাগে যেন দে হেভ অলৰেডি ইন 80s। এই যে বেয়া বেয়া ফাইলৰ ধূলি মাকতি, তাৰ লগত বহি এতিয়া আমাক নীৰজ বৰ্মাই দেখুৱালে ফটো এটা। এই ফাইলবিলাক কি? গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ গিভেন ক্লিয়াৰ ডিৰেকশ্যন যে কোন ফাইল ক'ত থাকিব লাগে। আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এক্সপেণ্ডিচাৰৰো চাৰ্কুলাৰ আছে, গুজৰাট গভৰ্ণমেণ্টৰো চাৰ্কুলাৰ আছে। আমিও SOP দিম যে আমাৰ গোটেই কাগজবিলাক শ্ৰেডিং মেচিন কিনি সব শ্ৰেড কৰি দিয়ক। যিবিলাক সেন্সিটিভ ফাইল আৰ্কাইভলৈকে পঠিয়াই দিয়ক। আৰু যিবিলাক ফাইল গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইনত 7 বছৰ ৰাখিব লাগে, 2 বছৰ ৰাখিব লাগে, উইল ক্ৰিয়েট এ ষ্ট'ৰ সামৱেৰ য'ত আমি ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিম, কিন্তু আমাৰ ওচৰখন সাফ হৈ থাকিব লাগে। আৰু প্ৰত্যেকটো অফিচতে 4-5 জন আমাৰ এমপ্লয়িজক দায়িত্ব দিব লাগে যে আগ পিছ সবখিনি চাব, so that we can work in a cleanly environment. কাৰোবাৰ চকী ভাঙি গৈছে, উইল ৰিপ্লেচ দ্য চেয়াৰ্ছ। কাৰোবাৰ ফিল্টাৰ ভাঙি গৈছে পানী খোৱা, উইল ৰিপ্লেচ দোজ থিং। তো যিমান ওচৰত আছে, কাৰোবাৰ পৰ্দা লেতেৰা হৈ গৈছে, উইল ৰিপ্লেচ দ্য পৰ্দা। কাৰোবাক হোৱাইট ৱাইছ কৰি দিব লাগে, এবাৰ তামোলৰ পিক পৰি চেজ হৈ গৈছে, উইল হোৱাইট ৱাছ
for once. যাতে সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতাটো আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ আৰু গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ বিশেষকৈ আমাৰ লেডিজ এমপ্লয়ীসকল আছে আপোনালোকে অলপ চেষ্টা কৰি সজাই পৰাই ফুলদানি তুলদানি ৰাখি সেইটো এটা ৱৰ্কিং প্লেচ কৰি দিয়ক য'ত আপোনালোকেও কাম কৰি ভাল পাব আৰু আমাৰ পুৰুষসকলেও একোটা দায়িত্ব লৈ লওক যে এইখিনি মই চাম এইখিনি মই চাম আৰু মই ভাবো যেতিয়া আমাৰ ক্লিন এনভাইৰনমেন্ট এটা পাম আমাৰ হেলথটো ভাল থাকিব মোক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিলে যে গুজৰাটত তেওঁ প্ৰত্যেক বছৰে 7 দিন অনুষ্ঠিত কৰে যে অকল পুৰণা কাগজ ডিসপোজ কৰা চাব শ্ৰেডিং কৰি দিব মোক কৰি দিব তেওঁ মোক কৈছে যে মোৰ 5 ইয়াৰ্ছত মই গুজৰাট সেক্ৰেটাৰিটো পাতল কৰি দিলো এইবাৰ আপোনালোকে মাৰিলে গম পাব তেখেতে ভাৰত চৰকাৰতো এইবাৰ এই কামটো কৰোৱাইছে আৰু ভাৰত চৰকাৰ তেওঁ মোক হিচাপটো মই ভুল হিচাপ এটা ক'ব খোজা নাই তেওঁ মোক কিমান 1000 কুইণ্টল পেপাৰছৰ কথা এটা কৈছিলে যিখিনি তেওঁলোকে এইবাৰ ডিসপোজ কৰি দিছে তাৰমানে সেক্ৰেটাৰিয়েটখনত এতিয়া কিমান পুৰণা কাগজ নাই আৰু যি কাগজ ৰাখিব লাগে আৰ্কাইভ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চিফ সেক্ৰেটাৰি ষ্ট্ৰং কৰিব আমি ডিজিটেলাইজ কৰি ৰাখি দিম So, এইটো হল number 2 component. Number 3 component to হল যে আমি পুৰণা ফাইলও ক্লিয়াৰ কৰিলো লেটাৰাখিনিও সাফা কৰিলো What about the future? এনেকে এখন মিটিংটো প্ৰত্যেকবাৰে আমি পাতিব নোৱাৰো It has to be institutionalized. যে কোনোবা সিএমএ কক নকক এই কামবিলাক আমাৰ চলি থাকিব এটা আপোনালোকে চাওক The fundamental thing of the government is decentralization. Mahatma Gandhi যেতিয়া ভাৰতৰ কল্পনা কৰিছিল তেওঁৰ কল্পনাত সেক্ৰেটাৰিয়েট নাছিলে তেওঁৰ কল্পনাত আছিল যে আমাৰ গোটেই কামবিলাক গাঁৱত হ'ব ঠিক আছে that is a very ideal state কিন্তু বহুত কাম আমি ডিৰেক্টৰেটলৈকে পঠাই দিব পাৰো যে এইবোৰ আমাক কিয় লাগে ডিৰেক্টৰেটে ফাইল তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যিবোৰ এসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্ৰিক্ট ডিৰেক্টৰ অফিচে কৰিব এসময়ত গভৰ্ণমেণ্টত ভয় আছিল যে আমি এৰি দিলে পইচা খাই দিব নেকি বাট উই হ্যাভ টু লিভ ইন দা সিস্টেম য'ত ইজনে সিজনক বিশ্বাস কৰি আমি চলিব লাগিব এনেকুৱা কথা একো নাই যে আমি ভাল অমুক বেয়া অমুক ভাল অমুক বেয়া সব প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেন্টৰ এক্সপেৰিয়েন্স অফিচাৰ সকল আছে কি ধৰণে এসওপি দি আমি এটা ডিসেন্ট্ৰেলাইজ মডেল এটা লাহে লাহে গ্ৰো কৰাব পাৰো যোৱাবাৰ যেতিয়া আমি উই হ্যাভ ডিসকাস আমাৰ মানুহে বহুত গম নাপাব আমি ইন্টাৰনেলি জানো যে যেতিয়াৰ পৰা আমি কলো যে এফএসএ মিটিংত হ'ব আৰু এফএস আপলোড ডাইৰেক্টলি ডিৰেক্টৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা ফাইনেন্সলৈকে হ'ব কিমান কষ্ট কমি গ'ল অকনমান যদি আমি মনিটৰিং মেকানিজম এটা ৰাখিব পাৰো যে ৰাস্তা ঘাট ঠিক হৈছে নে নাই সব তাতে পৰীক্ষা কৰা ব্যৱস্থা থাকিব উইদিন 2 ইয়াৰ্স আমি ক'ব পাৰো যে এফএস উইল বি আপলোডেড বাই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ টু দা ফাইনেন্স directly মাজত একো থাকিবই নালাগে আৰু I think this year the system has worked well মানুহ কম আছে সেক্ৰেটাৰিয়েটত ফাইল কম আছে মোৰো ফাইল কমি গৈছে আৰু চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচত যিখিনি হৈছে তাৰো আমি সলিউশন নেক্সট ইয়াৰত উলাব পাৰিম আমাৰ কিছুমান কেন্দ্ৰীভূত ব্যৱস্থা আছে মই সৰু কথা এটা কম so that you can take a clue যিমান পৃথিৱীত অসম গভৰ্ণমেণ্টত বিল্ডিংৰ কাম কাজ হ'ব সব ড্ৰয়িং বিলাক চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচাৰ আৰ্কিটেক্ট এজনে সহি কৰিব লাগে তে কিয় তেওঁ কৰিব লাগে হোৱাট মেজেষ্টিক পাৱাৰ গড হেজ গিভেন টু হিম আই ডোন্ট নো সব কৰিব লাগে যদি কনসালটেন্ট আছে কনসালটেন্ট আছে পিএমসি আছে সব আছে ইয়াত কিয় ফাইলটো আহিব লাগে সো মই চিফ ইঞ্জিনিয়াৰক কৈছো যে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ অফিচতে এজন আৰ্কিটেক্ট এপইন্ট কৰি দিয়ক
So drawing executive engineer তাত আহিব, আৰ্কিটেক্টে তাতে চাব, তাতে এপ্ৰুভ কৰি দিব, আৰু ড্ৰয়িঙৰ কাৰণে কোনো চানমাৰি বা দিছপুৰত আহিব নালাগে। অলপ শ্ল', মই কোৱা মতে ফাইলটো এতিয়াও আহি পোৱা নাই, কিন্তু মোৰতো মনত থাকে, গতিকে আনিমো কৰিমো, ডেট ইজ এ ডিফাৰেণ্ট থিং। কিন্তু এনেকুৱা ফাইলবিলাক আহোঁতেও কষ্ট হয়, ফাইলটো ফটক কৰি নাহে। কিন্তু উপায় নাই, উই আৰ এণ্টাৰিং 75th years of independence, গভৰ্ণমেণ্টে নেৰে। এতিয়া ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত দিল্লীয়ে ঠিক কৰি দিছে যে যদি মই ইমান % কেপিটেল ৱৰ্ক শেষ কৰিব নোৱাৰো, মোৰ নেক্সট ইনষ্টলমেণ্ট নাহে। So for এজন আৰ্কিটেক্টৰ কাৰণে we cannot sacrifice the interest of the state. আজি নহয় কালি এটা মুভ অন হ'বই, মই কৰো বা কোনোবাই কৰে। This is the life. So you create a decentralization model so that secretariatত ইমান কাম কাজ আহাৰ দৰকাৰ নাথাকে। কোনো কামেই নাই ইয়াতে, অদৰকাৰী বহুত ফাইল ইয়াত আহি যায়, so that নাহে। আমাক কিয় হেৰেছ কৰিব লাগে? We should come quiet so that governmentor policy matters we can contribute. Number 2 is E-Office. Telangana, Hyderabad, Maharashtra, এই state বিলাক E-Office চলে। E-Office is healthy. পেপাৰ যিমানে আমি খৰচ কৰিম, আমি গম পাম যে আমি কোনোবা এটা ৰোগৰ লগত নিজক ইন্ট্ৰডিউস কৰি আছো। কাৰণ মোৰ গাত হাসি এটা মৰাৰ লগে লগে মোৰ গাত যিমান বেমাৰ আছে ফাইলটোত পৰে, আৰু সেইটোকে আন এজনে হাতেদি চুই চুই থাকে। So it is not healthy. যেনেকে সিমেন্ট কোম্পানীত কাম কৰিলে মানুহবিলাকৰ টিউবাৰকুলোসিস হয় বুলি এটা বিশ্বাস আছে। মেডিকেলি কিমান প্ৰুফ মই নাজানো, কিন্তু সিমেন্ট ফ্যাক্টৰী মালিক বিলাকে এনেকুৱা এটা কথা পাতি থাকে। আমাৰ ইয়াত ফাইল বিলাক চুই থকা কাৰণে কাহ, জ্বৰ, হাসি, এই বেমাৰ বিলাক আমাৰ ইউজুৱেলি বহুত বেছি। কোভিডতো আমি বহুত আক্ৰান্ত হৈছিলো ফ্ৰম দা ফাইলস। E-Office is a very good system. যোৱাবাৰ মই ফাইনেন্সত মাজত যেতিয়া ইলেকশ্যনত ব্যস্ত আছিলো, ঘূৰি আহি মোক কিবা এটা সৰু বস্তু এটা দৰকাৰ হৈছিলে যে এখন কোন মিটিঙত এইটো পাছ হৈছিলে। বিকজ ফাইনেন্স ইজ নাও অপাৰেটিং অন এ ভেৰি গুড টেকনলজিকেল প্লেটফৰ্ম, যিটো মই জানো যে বহুত বিচাৰি খুচাৰি সেই ডাটাটো উলিয়াওঁতে কষ্ট হ'লহেঁতেন, that could produce before me in 5 minutes. So আমি টেকনলজিলৈকে যাব লাগিব। মই NIC-ক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমাৰ হ্যান্ড হোল্ড ট্ৰেইনিং, ইয়াতে আমি যেটো কৈছো এটো নহয়, ডিপাৰ্টমেন্টত প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী সকলে ৰুটিন বনাই নিজৰ নিজৰ এমপ্লয়ীখিনিক খুব ধুনীয়াকৈ ট্ৰেইন কৰি দিয়ক। আৰু 11 মেৰ পৰা আমি E-Officeত যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। মই কোৱা নাই যে 100% আমি immediately 11 মেত যাম, বাট প্ৰগ্ৰেছনটো হ'ব 11 মেৰ পৰা, আৰু 2023 10th মেৰ আগত we should be on E-Office. স্কেনাৰ লাগে, কম্পিউটাৰ লাগে, যি লাগে আপোনালোকে মিটিং কৰি নিজৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ ৰিকুৱাৰমেন্ট দিয়ক। উইল এনশ্যোৰ that you have everything. আপোনালোকৰ যি যি সুবিধা লাগে আমি কৰি দিম, আৰু অলৰেডি বহুত ডিপাৰ্টমেন্ট E-Officeত আহিছে, আৰু এই প্ৰসেসটোক আমি এক্সপিডাইট কৰিব লাগিব। এইবাৰো সিদিনাখন আই থিংক উই হেভ গিভেন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ টু 150 জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট, আৰু খুব কোৱালিফাইড ল'ৰা, অল আৰ ব্ৰাইট। গতিকে এতিয়াৰ পৰাই যদি আমি E-Office কৰি দিওঁ, টেকনলজিকেলি আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট কেন গো ভেৰি হাই, এটা বহুত দূৰলৈকে যাব পাৰিম। কোনোবা মানুহ ৰিটায়াৰমেন্ট হ'ব, এবছৰ 2 বছৰ ফটক কৰি সিস্টেমটো চেঞ্জ কৰিব ভাল নালাগে, ঠিক আছে। মই এনেকুৱা হাৰ্জ হ'ব খোজা নাই যে সবে কৰিব লাগিব, বাট 11th মেৰ পৰা লেট আছ ষ্টাৰ্ট দা ট্ৰানজিশন। বাই নেক্সট ইয়াৰ 10th of May we have to be fully on E-Office. আৰু এই গোটেইবিলাক কামত all our additional chief secretary, principal secretary, you people have to walk like a mentor.
Do not আপোনালোকে কোড হ'ব এইবিলাক কৰি কষ্ট হ'ব কি ইমান কষ্ট দিছে don't say anything negative because আমাক মানুহে তো আমাৰ পৰা বিচৰাই নাই আমাৰ পৰা মানুহে বিচাৰিছে very active vibrant leadership গতিকে this is the time to show our leadership আৰু 25 তাৰিখে মই আমাৰ অফিচাৰ সকলকো কম যে আমি এটা ফ্ৰেণ্ড ফিলসফাৰ গাইড হৈ গোটেই সিস্টেমটোক আমি খলনি কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবো যে আপোনালোক পাৰিব প্ৰজেক্ট সদ্ভাৱনা simultaneously স্বচ্ছ ভাৰত finally to E-Office this is the শৃংখলা যে আমি 1 তাৰিখৰ পৰা সদ্ভাৱনা আৰম্ভ কৰিম পোৰ্টেলৰ জৰিয়তেও ফাইল আহিব নিজেও ফাইল বিলাক ডিসপোজ কৰিম and create all innovative structure মই ৰেভিনিউ এটা মই সৰু এক্সাম্পল দিছো প্ৰথম কেদিন ফাইল সুবই না লাগে প্ৰথম কেদিন এটা আপোনালোকে ফৰমেট বনাও then all files যিমান আছে মই মোৰ অফিচৰ কাষতে ডিপাৰ্টমেন্টটো আছিলে ইমান ফাইল আছে হিসাব নাই সো গুটেই বিলাক ফাইল ৰেকৰ্ডিংত এটা ফৰমেটত লৈ আহক কেবিনেট উইল এপ্ৰুভ এ ফৰমেট পালে না পালে হে ফৰমেটতে গুছি যাব অল ফাইল ফিনিশড এটো দুমাহতে হৈ যাব জিডিডি ইউডিডি এবিলাকতো কোনো ফাইলে নাই কি ইমানটো উই আর নট ডিলিং উইথ সাচ থিংস যে বহুত ফাইল থাকিব লাগে কেটামান সিআইডিএফ ফৰ এপ্ৰুভেলৰ ফাইল আছে কিবা আছে হেকেটাতো ৰানিং ফাইল এবছৰ বাট মাইনাস দ্যাট যিবিলাক পুৰণা ফাইল জমা হৈ আছে জাস্ট ফিনিশ ইট অফ Education department issues bilak jetia departmental minister deputy secretary sobe bohi issues bilak finalize hoi jabo je these are the issues dispose korote kono kostoi nai the nodal officer has to work very smartly things will be finished 1 tarikhor pora ejon amar senior officer e 10 tar pora 11:30 leke secretariat to round dibo beginning with chief secretary 2 তাৰিখে chief secretary round দিব 3 4 5 6 মই 21 দিনৰ চাৰ্ট এখন বনাই দিছো তেওঁলোকে চাই আমাৰ স্বচ্ছ ভাৰতৰ কিমান কাম আৰম্ভ হৈছে গোটেই কেটা ব্ৰাঞ্চ গোটেই কেটা অফিচতে যাব উইদিন 2 আৱাৰ্স তেওঁলোকে পইণ্ট মাৰ্কস কৰিব তাৰ পিছত জিএডি ডিপাৰ্টমেন্টক তেওঁলোকে দিব বা নেক্সট দিনা অফিচাৰ জনে আহি এটো ইমপ্ৰুভমেন্ট তো চাব এজন অফিচাৰে গুটেটো চাব দে উইল লুক অনলি স্বচ্ছ ভাৰত এংগল কিন্তু সদ্ভাৱনা যেটো ফাইলৰ কাম হেটো বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টৰ অফিচাৰে ডেফিনেটলি চাব নোৱাৰে হেটো আমি নিজে চাম মই আমাৰ আইএস অফিচাৰ খিনিকো কৈছো 25 তাৰিখে যেতিয়া অসমত ডেপুটেশনত আহিব তেতিয়া এডাল গছ পুলি ৰুব লাগিব আৰু তাতে কোনো মালিয়ে পানী না ঢালে গছ পুলিডাল নিজে পানী ঢালিব আৰু গছ পুলিডাল 5 বছৰ 2 বছৰ 3 বছৰ যিমান ডাঙৰ হ'ব নেক্সট অফিচাৰ জনক গটাই থৈ যাব লাগিব যে গছ পুলিডাল তোমাক গটালো জিষ্ণু বৰুৱা এডাল গছ পুলি ৰুব আৰু জিষ্ণু বৰুৱাৰ পিছত যি চিফ সেক্ৰেটাৰী হ'ব তেওঁক দায়িত্ব দি থৈ যাব যে গছ পুলিডাল তুমি ডাঙৰ কৰিবা দ্যাট ইজ দা ট্ৰেডিশন সৰু কাম বিলাক আমি কৰি গৈ থাকিম মই আমাৰ অফিচাৰ সকলকো কৈছো যে যেতিয়া ডিস্ট্ৰিক্টত যায় প্লিজ ইনসিষ্ট দা কৰবাত এডাল গছ পুলি ৰুম আমাৰ সৰু লিডাৰশিপ বিলাকে সমাজখন পৰিৱৰ্তন কৰি দিব উই ডোন্ট হ্যাভ টু অসমত কেতিয়া ৰিফাইনাৰী আহিব কেতিয়া গ্যাস কেকাৰ আহিব এবিলাকত আমাক ইমান মাথা মাৰিব দৰকাৰ নাই যি আহিব নিজে আহিব জুনে কৰিব লাগে এইবোৰ কৰি থাকিব let us try to establish the cord with the people মানুহৰ হৃদয়ত আমি স্থান লাভৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগে everything will change ধুনিয়াকৈ চেঞ্জ হৈ যাব আৰু আমি অসমখনক স্মুথলি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম মই ভাবো যে I have been able to make my point across আৰু আপোনালোকক কৈ থকাৰ লগে লগে মও চেঞ্জ হ'ব লাগিব I have to work overtime আজি যি কৰিছো গতিকে আপোনালোকক কৈ আছো মই নিজকো বুজি আছো যে মই এখিনি ময়ো কৰিব লাগিব বিকজ কাৰোবাকটো মিঠাই খাব হাক দিলে নহব নিজেও মিঠাই খোৱাটো বন্ধ কৰিব লাগিব সো উইল বি অন দা সেম পেজ আমি একেলগে কাম কৰিব লাগিব
আৰু 1 তাৰিখে আমি যিটো মিছন সদ্ভাৱনা আমি লঞ্চ কৰিম বাই 10th of May ইয়াক আমি লজিক্যাল কনক্লুজনত লৈ যাম E-Office will be a permanent feature স্বচ্ছ ভাৰত will be a permanent feature মই GAD ডিপাৰ্টমেণ্টক আৰু এটা এডিশনাল ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে সেক্ৰেটাৰিয়েটত আমাৰ কিছুমান কাম লং পেন্ডিং হৈ আছে আমাৰ মহিলা এমপ্লয়ী সকলৰ ক্ৰাছ হ'ব লাগে সৰু সৰু এমপ্লয়ী সকলৰ কামবিলাক আমি এড্ৰেছ কৰা নাই মই ভাবো যে আপোনালোকে মিটিং কৰি যিমান আমাৰ আছে এনাফ টয়লেটছ আছে নে নাই ইউৰিনেল আছে নে নাই বাকি যিবিলাক সুবিধা আছে সেইখিনি আপোনালোকে ডিসকাস কৰি লওক ক্যান্টিন আদিৰ পৰিবেশবিলাক ভাল কৰি দিয়ক যাতে কৰবাত যদি গভৰ্নমেন্টে 2 টকা সাবসিডি দিব লাগে মোৰ কোনো প্ৰবলেম নাই বাট ইন এ গুড এনভাইৰনমেন্টত আমি যাতে ৰাইজক সেৱা কৰিব পাৰো আৰু সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ এজ এ হোল গেটআপটো পিপল ফ্ৰেন্ডলি কৰিবৰ কাৰণে আমি কেনেকে কৰিব পাৰো মানুহ যদি আহে মানুহে কামৰটো বাহিৰতে খবৰ পাব পাৰে নে নাই মানুহৰ কামটো ডিজিটালি মানুহজনক বাহিৰত ৰুমটোতে যদি চাই দিব পাৰে এজন মানুহে সেক্ৰেটাৰিয়েটত আহিব কৈছে বোলে কিয় আহিব কৈছে মোৰ কম্পেশনেট এপইন্টমেন্ট যদি বাহিৰৰ পৰা এজন মানুহে ফোন কৰি ভিতৰত ইন্টাৰকম দি খুদি দিয়ে যে অমুক আহিছে তেওঁৰ কম্পেশনেট এপইন্টমেন্টৰ ফাইলটো কোনদিনা মিটিংত যাব বোলে 7 তাৰিখে ঠিক আছে আপোনাৰ কামটো 7 তাৰিখে মিটিংত হ'ব আপুনি যোৱাৰ ভিতৰত প্ৰয়োজনে নাই আপুনি যাওক সো বহুত কাম মেইলৰ যেতিয়া মেইল বিলাক আমি সাম আৰু আমি ৰিপ্লাই কৰা আৰম্ভ কৰিম লট অফ ভিজিটৰ্স উইল কাম ডাউন অটোমেটিক্যালি সো বেস প্ৰেক্টিস বিলাক আমি ইভলভ কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু এটা মই ভাবো যে এখিনি কাম কৰি থাকিলে আমি নিজক চেঞ্জ কৰিব পাৰিম আজিও আমি বহুত ভাল কাম কৰি আছো কিন্তু আমি বহুত বিলাক এটা নতুন অসমক সাবৰ কাৰণে বাকি ষ্টেটৰ মানুহ আহিব যে উই ওয়ান্ট টু সি দ্যাট হাউ আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট ইজ ওয়াৰ্কিং আৰু সেই দিনটো আমাক লাগে সেই দিনটোৰ আমি কাম কৰিম আৰু সেই দিনটো আমি পাম তেনেকুৱা এটা আশাৰে মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গ্যাৰান্টি বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুটবুট শব্দ কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়াংক আগৰৱাল গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ আগতীয়াকৈ নাম ভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ BK ৰোড মুছলিম পট্টি বৰপেটা যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197